Hi children, good morning. Today online session is our topic of fractions, decimals and rational numbers of exercise 2 and 3. Today class is we are learnt about the topic is multiplication of fractions. Multiplication of fractions. Multiplication of fractions. Children, when we multiply whole number means 0, 1, 2, 3, 4, so on so. When we are repeatedly adding a number, for example, 5 into 4, 5 into 4, 4. 4 ని 5 times యాడ్ చేద్దాం 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 so 4 plus 4 8 8 plus 4 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20 సో మనం 4 ని 5 times యాడ్ చేసినాం ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 20 వచ్చింది సో 5 4s are 20 so equal answer is same. So thus we can say that 2 into 1 by 4. So this is one the whole numbers and to multiply of whole number with the fraction. So ikkada fraction ni 2 times add cheddam. 1 plus 4 plus 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4. So 1 plus 1 2 4 plus 4 8 by 8. This is the answer. That is the multiplication of fractions. Multiplication of fractions. Okay children. Next solve the problems of exercise 2. Now let's start the exercise 2. And first question is multiplication of the following. Write the answer as a mixed fraction. And first question is 3 by 6 into 10. 3 by 6 into 10. So 3 by 6 into 10 is the numerator and does not write the denominator. So imagine the denominator of 1. So 3 into 10 means 30 by 6 into 1 means 6. So to calculate the with the fraction children 6 table 6 ones are 6 fives are. So answer is 5. Answer is 5. And second question is 1 by 3 into 4. 1 by 3 into 4. So 1 by 3 into 4 is the numerator and 1 is the denominator. ఇక్కడ 1 లేకుండా ఉంది కానీ డినామినేటర్లో ఏం లేనప్పుడు మనం 1 అనేది చేర్చుకుంటాం. సో 1 into 4 4 3 into 1 1 so 4 by 3. So 4 is the big number of numerator, 3 is the small number of denominator. So to change the fixed fraction, so 1 by 3 1 by 3. How to multiply of division 4 by 3? So 4 3 ones are 3. So 4 minus 3 1. So 1 by 3. 1 by 3. So this is one the answer. So third one is 6 by 7 into 2 and fourth one is 2 by 9 into 5 and fifth one is 15 into 2 by 15 into 2 by 5. 15 into 2 by 5. So we are learned about the multiplication of fractions children. So give you some homework, some problems homework children, practice at home, write the
notes, children. And second one is shade of the pictures to see the board, children. The first question is 1/2 of the circles in a box. 1/2 of the circles in a box. See the pictures. 1/2 అంటే మనము ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ ని ఈ పిక్చర్ లో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ అంతా ఒకటి అనుకున్నాం, దీన్ని రెండుగా విభజించాలి. సో ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్ అన్నమాట. సో 1/2 2 ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఇన్ ఏ బాక్స్. 1/2 ఆఫ్ ద పార్ట్ ని మనము షేడ్ చేయాలి. సో ఇదంతా ఒక పార్ట్, ఇదంతా ఒక పార్ట్ అనుకుంటే మనము ఒక పార్ట్ ని షేడ్ చేద్దాం. సో నేను రఫ్గా షేడ్ చేస్తున్నాను చిల్డ్రన్, మీరు నోట్స్లో బాగా నీట్గా షేడ్ చేయండి మా. సో ఇదంతా ఒక పార్ట్ అనుకుంటే ఇది ఒక పార్ట్ కదా. సో మనం షేడ్ చేసిన పార్ట్ ఒక పార్ట్, షేడ్ చేయని పార్ట్ ఒక పార్ట్. సో 1/2 ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ ఇన్ ఏ బాక్స్ను షేడ్ చేసినాం. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ 2/3. 2/3 ఇక్కడ మనకు ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చినారు. 2/3 అనేది ఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. 2/3లో మనము షేడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఒక బాక్స్ అనుకుంటే 2 అనేది న్యూమరేటర్ కాబట్టి 3 అనేది డినామినేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ 2/3లో షేడ్ చేయాలి. సో 2/3 పార్ట్స్ని 2గా విభజించి షేడ్ చేస్తున్నాం. So this is the 2/3 of shading in a triangle. So next third one, and third one is 3/5 of the rectangles in a box. ఇక్కడ rectangles ఇచ్చినాడు. 3/5 of the shading of rectangles. So 3/5 ఇక్కడ 5 rectangles 3 columns లో ఉన్నాయి. మనము 3 rows ని మనం షేడ్ చేయాలి. సో 3 rectangles shade of the 5 rectangles లో 3 rectangles ని మనం షేడ్ చేయాలి. సో షేడ్ ఆఫ్ ద 3 rectangles of 5. చిల్డ్రన్స్ నేను రఫ్గా షేడ్ చేస్తున్నాను, మీరు నీట్గా నోట్స్లో షేడ్ చేయండి చిల్డ్రన్స్. So complete the 3/5 of the rectangles, shaded rectangles. And question 1, fourth question is 3/4 of the circles in a box. ఇక్కడ కొన్ని సర్కిల్స్ ఇచ్చినారు, మనం 3/4 సర్కిల్స్ ని మనం షేడ్ చేయాలి. సో 3/4 మీన్స్ 1 2 3 4 సర్కిల్స్ తీసుకున్నాం. ఏ కాలమ్స్ లో? 3 కాలమ్స్ లో. సో 3 columns ఆఫ్ 4 సర్కిల్స్ వచ్చినాయి 3 columns లో. సో షేడ్ ఆఫ్ ద 3/4 ఆఫ్ ద షేడ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. To complete the shade of circles, కంప్లీట్గా షేడ్ చేయండి అమ్మా, గ్యాప్ అనేది లేకుండా. నేను ఇక్కడ రఫ్గా షేడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ వన్ ద 3/4 ఆఫ్ 4లో 3 సర్కిల్స్ని మనము షేడ్ చేయాలి. ఓకేనా?
Okay, next question is third one. And third question is find the first one of 1/3 of 2. 1/3 of 2. ఇక్కడ హాఫ్ అంటే మల్టిప్లై చేయమని అర్థం. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో 1/3 into 2. 1/3 into 2. 1/3 into 2 means ఇక్కడ 2 is numerator. సో డినామినేటర్ లో మనకు ఏం లేనప్పుడు ఏమనుకోవాలి? 1 అనుకున్నాం. సో 1/3 into 2/1. So 1 into 2, 2/3 into 1, 3. So this is the 2/3. Numerator is small number, denominator is big number. This is one the fractional. So half unte manam ikkada em anukovali? Into anukovali. Into sign means of multiplication. So 1/3 into 2, 2/1. So answer is the 2/3. 2/3. So second one is 2/5 of 15. 2/5 of 15. Half means multiplication. So 2/5 into 15. So 15 is the numerator. Denominator is not find out the denominator. So imagine of 1. So 15 2s are 30 by 5 into 1 5. So my calculation of the fifth table 5 1s are 5 6 are. So answer is 6. Answer is 6. Okay children. To complete the exercise 2, now let's start the exercise 3. So first one is find the each of the following products. Product means multiplication. So first question is 5/6 into 7/11. So 5/6 into 7/11. 5 into 7 35 by 6 into 11 66. So 66, this is the first answer. And second one is 6 into another fraction is 1/5. So denominator lo manaki em ledhu kabatti 6/1 eskuntam. So into 1/5. 1/5. So one fraction with another to multiply of another fraction is 1/5. 6 into 1 6 by 1 into 5 5. So this is the 6/5. Answer is 6/5. And third question is 2 1/3 into 3 1/4. This is one the mixed fraction. So to change the normal fraction children, 2 into 3 6. 2 3s are 2 3s are 6 plus 1 7. 7/3 into 3 5s are 15. 15 plus 1 16. 16/5. 16/5. So 16 7s are 112. 112 by 3 5s are 15. 3 5s are 15. So 112 is the numerator of a big number. Denominator is 15, small number. So to divided by of the 2 by divided by of the 15. To answer is the 7/15. 7/15. So this is the answer. To third question is 2 1/3 into 3 1/5. This is the mixed fraction. To change the normal fraction 7/3 into 16/5. Answer is the 7/15. So next question is another question is second one. So first one is 2/3 into 5 1/5.
So first one is normal fraction. To multiply of another fraction is mixed fraction. So mixed fraction is to change the normal fraction, children. 2 by 3 into 5 5s are 25. 25 plus 1, 26. 26 by 5. 26 by 5. So fraction to multiply of another fraction. Okay. 26 into 2. 26 2s are 52. 52 by 3 into 5, 15. 3 5s are 50. So 52 by 15. 52 by 15. So multiply of 52 by division of 52 by 15 is the answer is 3 7 by 15. 3 7 by 15. So 52 15 15 7 15 3s are 45. 45. So 12 minus 5 7. So 4 remainder is 4. 4 minus 4 0. So 3 7 by 15. 3 7 by 15. This is the answer. And second question is 2 by 7 into 1 by 3. 2 by 7 into 1 by 3. 2 into 1 2. 7 into 3 21. So answer is the 2 by 21. And third question is 9 by 3 into 5 by 5. So 9 into 5 45 by 3 into 5 15. So to cancellation of 15 table, 15 ones are 15 threes are. So answer is 3. Answer is 3. And next question is third one. And third question is which one is greater? Which one is greater? ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినారు. దాంట్లో ఏది గ్రేటర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 2 by 5 of 4 by 7 or 3 by 5 of 1 by 2. Half means multiplication. So 2 by 5 to multiply of 4 by 7. 4 by 7 or 3 by 4 into 1 by 2. 1 by 2. Half means multiplication. So 2 by 5 into 4 by 7. 3 by 4 into 1 by 2. So 2 4s are 8 by 5 7s are 35. Or 3 into 1 3. 2 into 4 4 into 2 8. సో ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చిల్డ్రన్. సో LCM of 35 and 8. 35 and 8 is 35 కి 8 కి మనం LCM చేద్దాం. సో 35 8. సో LCM is ఏ టేబుల్ తో మనకి ఇక్కడ 1 వచ్చేంత వరకు సాల్వ్ అవుతుంది. సో 5 తో చూద్దాం. 5 7s are 35. సో రిమైండర్ 8 అనేది మనకు 5 టేబుల్లో లేదు కాబట్టి 1 అనేది 8 అనేది మనం సేమ్ యాజ్ గా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 7 1s are 7. 8 అనేది కామన్. సో నెక్స్ట్ 2 4s are 8. 2 4s are 8. 2 2s are 4. సో 2 1s are 1. సో ఇక్కడ LCM అనేది ఇక్కడ మనం లాస్ట్ ఫైనల్ గా 1 వచ్చేంత వరకు మనం LCM అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వచ్చిన వాటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 4 2s are 8. 8 5s are 40. 40 into 7 280. So LCM is 280. LCM is 280. So ఇచ్చిన వాటిని
ఎల్సిఎం మనకు 280 వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఫ్రాక్షన్స్ 8/35 కదా, 3/8 కదా. సో అన్నిటినీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 8/35 ఇంటూ మనకు ఎల్సిఎం 280 వచ్చింది కాబట్టి ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్ వస్తే దాంట్లో వచ్చిన వాటిని గ్రేటర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో 35 8s are 280. 35 8s are 280. సో ఇక్కడ మనము న్యూమరేటర్లో కూడా 8తోనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో 8 8s are 64. 8 8s are 64. Another fraction is 3/8 into 280. ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చింది కాబట్టి ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే న్యూమరేటర్లో 280 వస్తుందో ఆ నెంబర్తోనే న్యూమరేటర్లో కానీ డినామినేటర్లో కానీ మల్టిప్లై చేయాలి. సో 835s are 280. సో న్యూమరేటర్లో కూడా 35 వేసుకోవాలి. ఓకే, 35 3s are how much? 105. 105. సో వీటిలో ఏది బిగ్ నెంబర్గా ఉంది, ఏ ఫ్రాక్షన్ అనేది గ్రేటర్గా ఉంది? 105/280 ఈస్ ద బిగ్ నెంబర్, బిగ్ ఫ్రాక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రేటర్, దిస్ ఈస్ వన్ గ్రేటర్. సో ఈ ఆన్సర్ అనేది ఏ దానికి అప్లై అవుతుంది? 3/4 of 1/2. 3/4 of 1/2 అనేది గ్రేటర్గా ఉంటుంది చిల్డ్రన్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ 1/2 of 4/7 or 2/3 of 3/7. సో వీటిలో ఏదో ఏ ఫ్రాక్షన్ అనేది గ్రేటర్గా ఉందో చూద్దాం. ఓకే, 1/2 of means multiply into 4/7. 4/7 or 2/3 into 3/7. 3/7. 4 into 1, 4/2 into 7, 14. Or 2 into 3, 6. 3 into 7, 21. So 6/21. Which is the greater అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎల్సిఎం అనేది 14కి 21కి చేయాలి. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 14 and 21 is 14 and 21. సో 14కి 21కి ఎల్సిఎం చేస్తే ఏ టేబుల్లో అనేది క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది? సో 7 2s are 14, 7 3s are 21. So 2 3 మనం 1 వచ్చేంత వరకు ఎల్సిఎం చేయాలనుకున్నాం కదా. సో 3 2s are 6, 6 7s are 42. సో ఎల్సిఎం ఈస్ 42. LCM is 42. సో వచ్చిన ఎల్సిఎంని ప్రతి ఫ్రాక్షన్కు మల్టిప్లై చేయాలి. 4/14 ఇంటూ 42 వచ్చే డినామినేటర్లో ఈక్వల్గా డినామినేటర్ ఈక్వల్ అవుతేనే వాటిలో బిగ్ నెంబర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ నెంబర్తో అయితే మల్టిప్లై చేస్తామో డినామినేటర్లో 42 వస్తుందో ఆ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. సో 14తో 14 టేబుల్లో 42 రావడానికి ఏ దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 3 టేబుల్తో. సో 14 into 3 42. న్యూమరేటర్లో కూడా 3తోనే మల్టిప్లై చేయాలి. 4 3s are 12. 4 3s are 12. Another fraction is 6/21. 6/21. So 42. 21 టేబుల్లో ఏ నెంబర్తో మనము మల్టిప్లై చేస్తే 42 వస్తుంది? 2తో. సో న్యూమరేటర్లో 2తోనే మల్టిప్లై చేయాలి. 2 6 are 12. 21 2s are 42. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లు అనేది
ఈక్వల్ అయినాయి కదా, మరి న్యూమినేటర్స్ కూడా మనకు ఈక్వలే వచ్చినాయి. సో వీటిలో ఏది గ్రేటర్గా ఉంటుంది? రెండు గ్రేటర్ కాదు, ఇక్కడ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. విత్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ మనకు ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా వచ్చినాయి కాబట్టి మనము వీటిలో ఏది గ్రేటర్ అనేది మనం చెప్పలేము. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈస్ theoretic problems, children. So listen carefully to write the notes, children. Be careful, children. So Rehana works 1/2 hours each day on her embroidery. She completes the work in 7 days. How many hours did she take to complete her work? So Rehana ikkada 2.5 hours 2.5 గంటలు ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేస్తుంది. ఎన్ని డేస్ చేసింది? 7 డేస్లో కంప్లీట్ చేసింది. కానీ హౌ మెనీ హవర్స్ డిడ్ షీ టేక్ కంప్లీట్ హర్ వర్క్? ఎంత టైం పట్టింది? 7 డేస్లో చేసింది కదా, మనము ఎంత టైమింగ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చిల్డ్రన్. సో సీ ద బోర్డ్ చిల్డ్రన్. రెహనా వర్క్స్ ఇన్ 1 day. 1 డేలో ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేసింది? 2.5 hours మీన్స్ 1/2 hours. So Rehana works in 7 days. 7 days. So multiply of fraction. 1/2 into 7. సో మనం 7 డేస్కు 7 డేస్లో ఇన్ని అవర్స్ చొప్పున పనిచేసింది కాబట్టి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన డేస్ వచ్చేసి 7 డేస్కి ఎన్ని అవర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది చూద్దాం. టు చేంజ్ ద నార్మల్ ఫ్రాక్షన్ 2 2s are 4. 4 + 1 5. 5/2 ఇంటూ ఇక్కడ మనకు 7 డేస్ అన్నారు. 7 అంటే న్యూమరేటర్ అనుకున్నాం, డినామినేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి 1 అనేది పెట్టుకున్నాం. సో 5 into 7 35/2 into 1 2. సో 35/2. టు చేంజ్ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ 35ని 2తో డివిజన్ చేయాలి. సో 2 1s are 2. 3 minus 2 1. Another number is 5. So 2 7s are 14. So 15 minus 14 is 1. Remainder is 1. So 17 1/2. 17 1/2 hours. 17 గంటల అర్ధ గంట వరకు రెహనా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేసిందనమాట. 7 రోజుల్లో ఇన్ని అవర్స్ పనిచేసింది. 17 1/2 hours. So and fifth question is, a truck runs 8 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 10 2/3 liters of petrol? Okay children, ఒక ట్రక్ 1 లీటర్ పెట్రోల్కి 8 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 10 2/3 లీటర్స్ పెట్రోల్ వేసుకుంటే ఎంత డిస్టెన్స్, ఎన్ని కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ట్రక్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ట్రక్ కవర్స్ డిస్టెన్స్ పర్ 1 లీటర్. 1 లీటర్ పెట్రోల్ వేసుకుంటే ట్రక్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది? 8 కిలోమీటర్స్. సో 8 కిలోమీటర్స్. ఏ ట్రక్ కవర్స్ డిస్టెన్స్ పర్ 10 2/3 లీటర్స్. 10 2/3 లీటర్స్ వేసుకుంటే ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి మనం 8తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 1 లీటర్కు 8 కిలోమీటర్లు పోతే 10 లీటర్లకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 10 2/3 into 8. 10 2/3 into 8. So this is from the mixed fraction to change the normal fraction children.
30 into 3, sorry, 10 into 3, 30. 30, 10 3s are 30 plus 2, 32. 32 by 3, 32 by 3 into 8 is the numerator, denominator is 1. సో ఈ డినామినేటర్లో ఏం లేనప్పుడు మనం ఒకటని చెప్పుకుంటాం కదా. సో 8/1. సో 3 into 1, 3. 32 8s are how much? 32 8s are 256. 256. సో 256 ని 3 తో డివిజన్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది 85. 185 1/3 కిలోమీటర్స్. 85 1/3 కిలోమీటర్స్. సో 1 లీటర్కి 8 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే 1 లీటర్ పెట్రోల్కి 8 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే 10 లీటర్స్ పర్ 2/3 లీటర్స్కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు? 85 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు. 85 1/3 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ ట్రక్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సిక్స్త్ వన్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ Raja walks 1.5 meters in 1 second. 1.5 meters means 1/2 meters in 1 second. How much distance will he walk in 15 minutes? ఒక సెకండ్కి రాజా 1.5 మీటర్స్ నడిస్తే 15 మినిట్స్కి ఎన్ని మీటర్స్ వాక్ చేస్తాడు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మా. సో రాజా వాక్స్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 1 సెకండ్. 1 సెకండ్కి ఎన్ని మీటర్స్ వాక్ చేస్తున్నాడు? 1/2 మీటర్స్. 1/2 మీటర్స్. సో రాజా వాక్స్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 15 మినిట్స్. 15 మినిట్స్కి 15 మినిట్స్ వాక్ ఎన్ని మీటర్స్ వాక్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 1/2 into 15 మినిట్స్. సో ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మినిట్స్? 1 minute ఈక్వల్ టు 1 minute. 1 minutes ఈక్వల్ టు 1 minute ఈక్వల్ టు 1 minute ఈక్వల్ టు 60 seconds. 60 seconds. సో 15 minutes equal to how much? So 15 into 60. 15 into 60. So 15 6 are 90. 0 is common. So 900. So multiply of 900. Multiply of 900. So 1 2s are 2. 2 plus 1 3. 3/2 into 900/1. 900/1. So 900 3s are 2700. 2700. 2 into 1 2. So to calculate the second table, two table. So 2 1s are 2. So 2 3s are 6. 7 minus 6 means 1. So 1 remainder 0 is remainder is 0. So 20 100 2 తో డివిజన్ చేద్దాం. 2 1s are 2. So 7. 2 3s are 6. 7 means 0. So 2 5s are 10. 0 మిగిలింది 0 వేసుకోవాలి. సో ఆన్సర్ 1350. 1350. Answer is 1350 minutes. Meters. Sorry, meters. Okay, children. And seventh question is, provide the number in a box. Provide the number in a box to make the statement true. To make the statement true. ఓకే, ఇక్కడ ఒక బ్లాంక్ ఇచ్చినారు. ఆ బ్లాంక్లో ఒక నెంబర్ని ఫిల్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ 2 అనేది లేని చెక్ చేద్దాం చిల్డ్రన్. సో 2/3 into
వచ్చింది. ఇక్కడ 20 రావడానికి ఏ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి? 2 టేబుల్ను ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 20 వస్తుంది? 10 టేబుల్ కదా. సో 2 10s are 20, 3 7s are 21. 2 10s are 20, 3 7s are 21. This is the statement is true, children. Okay. And second question is 5 by 7 into blank by 5 equal to 3 by blank. 3 by blank. ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో మనకు ఆన్సర్ ఇచ్చి ఏ దాంతో మల్టిప్లై అవుతే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ అన్నారు. కానీ ఇక్కడ 3 అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది, డినామినేటర్లో ఏం లేదు. ఫస్ట్ డినామినేటర్ని క్యాల్కులేట్ చేద్దాం చిల్డ్రన్. సో 7 5s are how much? 35. సో ఇక్కడ 5 టేబుల్తో ఇది 3 అనేది ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినారు ఈ స్టేట్మెంట్లో. కాబట్టి సో 5 3s are 15. 5 3s are 15. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 5 3s are 15. సో 5 టేబుల్తో రెండు క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు కదా. సో 5 3s are 15, 5 7s are 35. సో ఇక్కడ 3 అనేది వేసుకుంటే 15, 5 3s are 15, 7 5s are 35. అలాగే క్యాల్కులేషన్ చేస్తే 5 3s are 15, 5 7s are 15. ఇక్కడ 3 అనేది ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ 35 అయినా వేసుకోవచ్చు, 7 అయినా వేసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ is 3 and 35 are 7. సో ఆన్సర్ is second one is true statement of 3 or 35 or 7. Children, complete the exercise 3 and next exercise is 4. Fourth exercise is division of fractions by whole numbers and division of fractions with another fraction. Division of fractions with another fraction. Okay, now let's start the exercise 4, children. And first one is find the reciprocal of each of the following fractions. Find the reciprocal of each of the following fractions. First one 5 by 8. 5 by 8. దీన్ని రెసిప్రోకల్లో చేంజ్ చేయాలి. రెసిప్రోకల్ మీన్స్ ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ని రివర్స్లో రాయడం. సో 5 by 8 reciprocal of 8 by 5. 8 by 5. So next question is 8 by 7. 8 by 7 reciprocal of 7 by 8. 7 by 8. And third one is 13 by 7 reciprocal of 7 by 13. 7 by 13. And fourth one is 3 by 4 reciprocal of 4 by 3. Children, reciprocal means ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ని వ్యతిరేకంగా మార్చడం. అంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ గా, డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ గా చేంజ్ చేయడం. సో 5 by 8 reciprocal of 8 by 5, 8 by 7 reciprocal of 7 by 8, 13 by 7 reciprocal of 7 by 13, 3 by 4 reciprocal of 4 by 3. So first one is completed. Okay, first one is completed, children. Write the notes, ma. And second one is find that the following problems, children. And first one is 18 divided by 3 by 4. 18 divided by 3 by 4. So 18 means numerator
అండ్ డినామినేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి మనము మల్టిప్లికేషన్లో మాదిరి ఇక్కడ కూడా ఒకటిగా రాసుకున్నాం. సో డివైడెడ్ బై 3/4. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనము రెసిప్రోకల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ రెసిప్రోకల్లో డివిజన్ ఉంటే రెసిప్రోకల్ చేసుకోవాలి. సో 18/1 ఇంటూ కుడివైపు ఉన్న రైట్ సైడ్ ఉన్న ఫ్రాక్షన్ని రెసిప్రోకల్ చేసే విధంగా చూడాలి. రెసిప్రోకల్ మీన్స్ 4/3 కదా, 4/3. సో ఆన్సర్ ఈస్ 18/1 into 4/3 to multiply of fractions. 18 4s are 72 by 3 1s are 3. So 72/3. మరి ఈ టేబుల్తో 3 టేబుల్తో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో 3 1s are 3 24s are 3 24s are. So answer is 24. Okay, next question is second one. 8 divided by 7/3. First is whole number and another one is fraction. So 8 న్యూమినేటర్ అయితే డినామినేటర్లో ఏం లేకపోతే మనం 1 తీసుకుంటాం. సో డివైడెడ్ బై 7/3. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ 8/1 ఇంటూ ఇక్కడ డివిజన్ ఉంటే ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ రావాలి. సో మల్టిప్లికేషన్ సైడ్ మీన్స్ ఇంటూ 8/1 ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 7/3. So 3/7. So 8 3s are 24 by 7 1s are 7. So to change the fraction, mixed fraction means 3/7. So second question is first one is whole number to divided by another one is mixed fraction. To change the normal fraction, children, so 3/1 divided by 2 3s are 6 plus 1 7/3. So 3/1 into the reciprocal of 3/7. So 3 3s are 9 by 1 7s are 1. So to change the mixed fraction, children, 9/7. So 1 2/7. So fourth one is same way of the third question. So this one is practice at home, children. Write the notes, children. And third question is find that the following from some questions are given. So first question is 2/5 divided by 3. And second problem lo left side ఉన్నవి నా హోల్ నెంబర్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినారు కదా. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి ఫ్రాక్షన్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి హోల్ నెంబర్ ఇచ్చినారు. చూద్దాం. 2/5 divided by 3. So 2/5 divided by 3 is the numerator. డినామినేటర్లో ఏం లేనప్పుడు మనం ఒకటిగా రాసుకుంటాం. సో 2/5 టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్, ఇక్కడ డివిజన్ ఉంటే మనం రెసిప్రోకల్గా చేంజ్ చేయడానికి ఇంటూ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఇంటూ సైన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో 2/5 ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1/3. సో 2 into 1 2, 5 into 3 50. So 2/3.
question. 7 by 8 divided by 5 by 1. 5 is the numerator, denominator is 1. So 7 by 8 into the reciprocal of 1 by 5. 1 by 5. So 7 ones are 7 by 8 fives are 40. 8 fives are 40. So this is the second one answer. Second one the answer. 7 by 40. And third question is 4 by 9 divided by 4 by 5. సో ఇక్కడ మనకు రెండు ఫ్రాక్షన్స్ లోనే ఇచ్చినారు. ఏది హోల్ నెంబర్లో లేదు కాబట్టి 4 by 9 the reciprocal of 4 by 9 into the reciprocal of 5 by 4. 5 by 4. So 4 5s are 20. 9 4s are 36. 9 4s are 36. Okay, ఒకే టేబుల్లో ఇవి క్యాల్కులేట్ అవుతాయా? సో 4 టేబుల్లో క్యాల్కులేట్ అవుతాయి. సో 4 5s are 20. 4 9s are 36. So answer is 5 by 9. Is Deepak can paint 2 by 5 of a house in a one day. If he continues working at this rate, how many days will he take to paint the whole house? Fourth question is దీపక్ ఒక హౌస్ కి పెయింటింగ్ వేస్తున్నాడు. ఒక రోజులో ఎంత పెయింటింగ్ వేస్తున్నాడు? 2 by 5 ఆఫ్ పెయింటింగ్ వేస్తున్నాడు. అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఎన్ని రోజులకు మొత్తం హౌస్ని ఎన్ని రోజులలో పెయింటింగ్ చేసినాడు అనేది మనము ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చిల్డ్రన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ దీపక్ కెన్ పెయింట్ ఆఫ్ a house in a one day. House in one day. సో ఒక రోజులో ఎంత పెయింటింగ్ వేసినాడు? 2 by 5. 2 by 5. సో days will take a paint the whole house. So 2 by 5 into one day లో ఎంత పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు? 2 by 5. సో 1 divided by 2 by 5. 1 divided by 2 by 5. సో 1 is the numerator. డినామినేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి మనం 1 by 1 రాసుకోవచ్చు. సో 1 by 1 divided by 2 by 5. 2 by 5. సో 1 by 1 divided by అంటే మనం అనదర్ ఫ్రాక్షన్ని రెసిప్రోకల్లో రాసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో 1 by 1 ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 5 by 2. 2 by 5 is the reciprocal of 5 by 2. So 5 ones are 5 by 2 ones are 2. 5 by 2. This is the ఎన్ని రోజుల్లో పెయింటింగ్ వేస్తున్నారు? 5 by 2. దీన్నే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లెక్క చేంజ్ చేస్తే 2 1 by 2. 2 1 by 2. Okay children, complete the exercise 4. Happy to learn children. Write the notes. Must and should watch the online class. Each subject children. Okay, thank you.